हेलो फ्रेंड्स, मो नाम सौम्य रंजन पलई। मुझे एक नूतन धरण यूट्यूब चैनल जहाँफल कि आपण डाउट क्लीयर करेंगे केवल 10th क्लास स्टूडेंट्स लाइफ साइंस फास्ट चैप्टर। आउ डेरी करवा नहीं, शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जो जीवन धारा अव्याहत रही है। यही सब प्रक्रिया ପାଇଁ शक्ति आवश्यक। शरीर में सम्मिलित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अव्याहत होता है। शरीर भितर आम शरीर बाहर करुवा कार्य आम हाथ रे खाऊ पिंधापिंधि कर गोड़े चली यही सब कम आम कर, किंतु शरीर भितर किडनी को आम के कंट्रोल कर ना कि पाकस्थली आम के कंट्रोल करवा ना। जेहेतु मस्तिष्क होची स्नायुकोश अच्छी आमर से भावार शक्ति अच्छी। आखिटा भी मस्तिष्क संगे जोड़ी यहाँ मस्तिष्क संगे जोड़ी आम देखा कामटा करें। बुझिपारे यही समन्वित भाव होता कार्य शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो शरीर भितर होता है। यही जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आमको शक्ति भी मिलता है। जीवन धारा भी आमर जीवन सुस्थ सबल हो चली था। यदि आम यही कमटी हो पार नहीं कि आम शरीर भितर किसी जिनस खराब डैमेज हो जाए तेरे हो पार ना। यही सब प्रक्रिया शक्ति आवश्यक। ताछड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंग गठन शरीर गठन अर्थात अंग प्रत्यंग गठन अर्थात शरीर गठन पाई एवं शरीर वृद्धि और मरामती निमंते विभिन्न उत्पादन दरकार। शरीर कोष खाद्य खाइले ही कोष गठन हो पार, कारण कोष गठन भी शक्ति आवश्यक होता है। शरीर गठन भी शक्ति आवश्यक होता है। एक खंडिया हो गले ता पूरण होगापी शक्ति आवश्यक होता है। यह कोषर भी उदाहरण रूपे तुम दे पार। जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करें। मनीष माने केवल मनीष यहाँ मनीष अच्छी मनीष मुझे केवल खाद्यर डेफिनेशन ही पढ़ेबी। तो जीवर खाद्य समस्त चाहिदा पूरण करें। आम खाऊा खाद्य ही आमर समस्त चाहिदा पूरण करें। आमर शरीर गठन सबु कार्य संपादन आम खाइले ही करूँ। शक्ति आहरण और उत्पादन संग्रह पोषण जरिया होता है। शक्ति आहरण और उत्पादन संग्रह पोषण जरिया होता है। आम शक्ति आहरण कर उत्पादन करूँ। शक्ति आहरण करने आम खाद्य खाइले शक्तिटा आहरण करूँ। आउ शक्तिटा को आम खाद्य खाई सारा पर से उत्पादन हजम प्रक्रिया द्वारा आम से हो सारापर आम शरीर को शक्ति आसी है। सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निज प्रस्तुति करें। सबुज उद्भिद माने निज खाद्य निज प्रस्तुति कर। आम मनीष माने निज खाद्य निज प्रस्तुति नक अन्य मान निर्भरशील। ये स्वभोजी और परभोजी भी उदाहरण तुम्हें दे पार। परिवेश आवश्यक पोषक ग्रहण करें।
ଉଦ୍ଭିଦ ପରିବେଶରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ପରିବେଶରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଚେର ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଜଳ ଆଉ ନିଜ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ ମନେକର ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଶାଗ ଆଣିବୁ, ତାକୁ ଭାଜିବୁ, ଖାଇବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର କ'ଣ ନା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ସେଉ ଆଣିଲୁ, ତାକୁ ଧୋଇଦେଲୁ, ଖାଇଦେଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାନେ କେବଳ ମଣିଷ ଆଉ ଜୀବ ମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏମିତି ସିଂହ ବାଘ ଏମିତି ସବୁ ଜୀବମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଚ୍ଛିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷମାନେ ଆଉ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେଇଟା ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଆଉ ଆମର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସରଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସରଳ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ବା ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେଉଛି ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦହନ କେମିତି ହେବ? ଦହନ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି କରିକି ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜରିଆରେ ତାକୁ ଚୂନା କରି ସରଳ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରି ତାକୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବ, ତାପରେ ଆମେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅପଚୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହି ଗୋଟିକ ହେଉଛି ଅପଚୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ। ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା ଆଉ ଆମର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବିକାଶ ହେବ, ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବା। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇ ଗୋଟାକୁ ମାନେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ, ତାଦେହରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର ଏମିତି ସବୁ ଜଳଫଳ ଆଦି ତାଦେହରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ। ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାରରେ ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ପଡ଼ିଥାଏ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇ ଗୋଟିକ। ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ। ଚୟ ଓ
ଅପଚୟର ସମାହାରରେ ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ। ଆର ପୂର୍ବରେ ବି ଅଛି ଶକ୍ତିମୋଚନ ଏକ ତଥାଗତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ଅପଚୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜୀବ ଶରୀର ଭିତରେ ସମୟକ୍ରମେ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ରହିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହା ମାନେ ଜୀବ ମାନେ ମଣିଷମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ, ସୁସ୍ଥ, ସବଳ, ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଖାଦ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି କଣରେ କେତେ ଭାଗରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର ଆଉ ଜଳ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କାଲିକି ଆଉ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଷୟ ଏଇଟା। ଏତିକି। କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ରହିଲା ତାକୁ କାଲିଠୁ ପଢ଼ିବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପଢ଼ିଲେ ତମର ନା କିଛି କିଛି ମନେ ରହିଯିବ। ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ପଢ଼ିଯିବ, ତେବେ ତମର କିଛି ମନେ ରହିବନି। ଆଗ ଏତିକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରି ପଢ଼ିଲେ ତମର ସବୁ କିଛି ମନେ ରହିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। କାଲି ଆଉ ଥରେ ଶ୍ୱେତସାର ଠାରୁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା।